NDP नेता जगमीत सिंह ने अपनी ताज़ा मुहिम बारे विचार वटांदरे ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ NDP ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। I want to start off by talking today about the report that came out yesterday. Very damning report and very troubling report that points out that Canada performed the worst in the developed world in terms of countries that are similar, well-developed OECD countries. That Canada had the worst rates of mortality for seniors in long-term care. I've said before, this is a national shame. What's also become clear is that Canada did worse in the second wave than in the first wave, meaning that the problems that we saw in the first wave were not fixed. And that's why, again, we call on Justin Trudeau to remove profit from long-term care, which we know is directly related to worse conditions of care, more infections and more deadly infections. We need to improve conditions of work, which are directly tied to conditions of care. We need to do this immediately. We also know the government has announced a plan to invest in a private company for the capacity to produce vaccines and drugs in Canada. Our concern is, where are the strings attached? How do we know that this is not going to be another example of public money, our money, going to a private company that ends up leaving the country years later and no support left for Canada? That's why our plan, which we called for months ago, continues to be the best way and the best approach. We need to make sure we've got publicly owned capacity to produce vaccines and critical drugs, the way we did in the past with Connaught Laboratories. We need a Crown Corporation, a publicly owned facility that produces these vital life-saving vaccines and medication. And that is the way forward. ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਟੀਕਾ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ 2260 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰਾਂਸੂਆ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਨੋਫੀ ਪੈਸਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ $415 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਨੋਫੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 455 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1225 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 79 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। And we are here today because Sanofi Pasteur, one of the world's leading drug and vaccine manufacturer, has chosen Canada. And I really meant chosen, because let's be clear, they had a choice to go in different jurisdiction, but they have chosen to invest in Canada and its global production and distribution center for the high-dose influenza vaccine. And that says a lot about our capacity to attract investment in Toronto, in Ontario, and in Canada. And as part of this project, Sanofi will build an end-to-end bulk vaccine manufacturing facility and install a state-of-the-art product formulation, filling, inspection, and packaging right here in Toronto. And that's what we call normally the fill and finish, for those who have heard me talk about increasing our capacity. So there's two components to the investment that is being made today. And this project of nearly $1 billion is one of the largest ever biomanufacturing investment that has been done in Canadian industry. And I'm pleased to announce, on behalf of the Government of Canada, that we are partnering with Sanofi
with an investment of $415 million in this very strategic investment that will have an impact for generations to come. And what I'm pleased, Premier and Mayor, is that as part of this project, Sanofi will be investing $79 million annually for research and development over the next 8 years. So that is going to help us rebuild the ecosystem here in Toronto, here in Ontario, and in Canada. They're also going to create 165 high-skilled jobs and help maintain the more than 1,000 existing ones here at this site, and also employ 350 co-op students over the next decade. It's only fitting that Sanofi's new facility will be erected here on the site of the former Connaught Laboratories, there, which is being a center, an historic center for Canadian innovation for generations and generations. But right across our great country. Folks, throughout this pandemic, we've been making strategic investments to develop critical made in Ontario PPEs so we would be less reliant on others. And we're doing the exact same thing now today with this great announcement of vaccines. I always say we have the brightest, smartest people anywhere in the world right here in Ontario. And again, I'm very proud that Sanofi picked Toronto as a location to develop domestic vaccines. I don't know if you remember, I'm sure people do remember when at the beginning of this pandemic, when we were all scrambling for PPEs. And now we were looking for vaccines, and by the way, everyone's doing a great job getting the vaccines moving forward. But we are now never going to have to rely on any country, any leader. We'll be self-sufficient. So thank you for this. Today, we're taking another step forward in helping strengthen our excellent pharmaceutical and biomanufacturing sector. On behalf of Minister Fedeli and myself, I'm pleased to announce that the Ontario government is investing $55 million to support Sanofi's construction of a new state-of-the-art vaccine facility. This facility will help us meet growing demand for domestic flu vaccines, specifically for populations at greater risk of influenza. The company is committing to an average of $79 million in the research and development in Ontario, or more than $500 million over the life of the agreement. That's a massive number, $500 million. This is significant as it could lead to more critical advancements right here in our province. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਸੀ ਗੈਵਿਨ ਡਿਊ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਸਲਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਕੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਐਲਿਸ ਰੌਸ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਊ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਊ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮਾਊਂਟ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ BC ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। BC ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ 55 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ BC ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। BC ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ 55 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ
ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਿਟ 101 152 99 68 ਐਵੀਨਿਊ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ CER ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਡੱਬਾਬੰਦ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਸੂਪ, ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ, ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਕੌਫੀ, ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 604 580 13 13 ਜਾਂ 604 537 14 40 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।